श्रीमते रामानुजाय नमः। आचार्याणाम् आज्ञया अद्य तत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थस्य 31 श्लोकम् आदाय उपस्थितोऽस्मि दासः। इदानीम् अस्मिन् श्लोके बौद्धसम्मतनिरन्वयविनाशः खण्ड्यते। बौद्धाः निरन्वयविनाशवादिनः। निरन्वयविनाशः अन्वयरहितविनाशः। अन्वयः नाम अनुवृत्तिः। विनाशानन्तरं द्रव्यस्य अनुवृत्तिर्भवति इति सिद्धान्तिनां पक्षः। यथा घटः नश्यति चेत् स एव घटः कपालादिरूपेण अनुवर्तते इति सिद्धान्तिमतम्। निरन्वयविनाशिनां बौद्धादीनां मतं तु विनाशानन्तरं तस्य अनुवृत्तिरेव नास्ति, सर्वथा तद् अशून्यत्वं गच्छति इति तेषां मतम्। अतः ते निरन्वयविनाशवादिनः इति उच्यन्ते। आचार्याः अस्मिन् श्लोके निरन्वयविनाशवादं खण्डयति। तत्र श्लोकः 33 अयम्। दीपादीनां कदाचित् सदृशविसदृशा शेषसन्तत्यपेते ध्वंसे दृष्टेऽप्यशक्या तदितरविषयेनन्वयध्वंसक्लिप्तिः बाधादेर्दर्शितत्वात् अपि च दृढमिते सान्वयेऽस्मिन् घटादौ दुर्दर्शावस्थया स्युः पयसि लवणवत् लीनदीपादिभागाः इति श्लोकः। श्लोकस्य अर्थः अयम्। अस्माभिः दीपादीनां बुद्बुदादीनां नाशः अनुभूयते अथवा अनुमीयते। ज्वालासु प्रतिक्षणं भिद्यमानासु अपि सेयं दीपज्वाला इति अस्माकं प्रत्यभिज्ञा वर्तते। अतः बौद्धाः किं कथयन्ति? दीपादयः वा जलतरंगे जलस्य उच्चनीच भावापन्नस्य तत्र तरंगाः दृश्यन्ते, लहर्यः दृश्यन्ते। तत्र सेयं लहरी इति बुद्धिः भवति, सोयं तरंगः इति बुद्धिः भवति। परन्तु प्रतिक्षणम् उत्थितः तरंगः तीरम् आगत्य नश्यति। प्रतिक्षणं दीपज्वाला अपि निपुणं निरीक्षणे कृते भिद्यते इति द्रष्टुं शक्यते। अथवा तैलनाशात् दीपज्वाला भिद्यते, नश्यन्ती उत्पद्यमाना सत्येव दीपज्वालानां धारा अनुवर्तते इति वक्तव्यं। सिद्धान्तिनापि तद् अङ्गीक्रियते एव। एवं दीपज्वाला दृष्टान्त प्रदर्शनेन प्रतिक्षणं भिद्यमानासु अपि ज्वालासु सेयं दीपज्वाला इति प्रत्यभिज्ञा लोकस्य भवति। अतः सोऽयं घटः इति प्रत्यभिज्ञया त्वया घटस्य स्थिरत्वं साध्यते। परन्तु तादृशी प्रत्यभिज्ञा वस्तुसाधिका न भवति। प्रत्यभिज्ञायाः दीपज्वालास्थले स्थैर्यसाधकत्व अभावात् घटस्थलेपि प्रत्यभिज्ञा घटस्थैर्यसाधिका न भवति। घटः प्रतिक्षणं निरन्वयं विनाशं भजन्ते, सन्ततिरहितं विनाशं, तस्य अनुवृत्तिरहितं विनाशं भजन्ते इति ते वदन्ति। तत्र आचार्यैः उक्तः कदा सदृश अशेषसन्तत्यपेते। सदृशसन्ततिः नाम घटः प्रतिक्षणं भिद्यते। अस्मात् क्षणात् अनन्तरक्षणे यः घटः सः सदृशसन्ततिमान्। एतस् मुद्गरादिप्रहारे कृते सति घटस्य यः चूर्णभावः भवति, कपालभावः भवति, तदनन्तरं विसदृशसन्ततिः इति उच्यते। दीपस्यापि प्रतिक्षणं भिद्यमानासु ज्वालासु पूर्वज्वालातः
अपरज्वालायाम् उत्पन्नायां तत्र सदृशसन्ततिः वर्तते इति उच्यते। सर्वथा दीपनिर्वाणे जाते तत्र विसदृशसन्ततिः इति उच्यते। तत्र दीपादीनां कदाचित् सदृश विसदृश अशेष सन्तत्यपेते। कदाचित् इत्यनेन कः सम्पूर्ण दीपनाशस्य द्रष्टुम् अवकाशलाभः अस्माकं कदाचित् न भवति। प्रतिक्षणं विद्यमानासु ज्वालासु सर्वाः अपि ज्वालाः नश्यन्त्यः सन्ति इति अस्माभिः कदाचित् द्रष्टुं न शक्यते एव। दीपादीनां कदाचित् सदृश विसदृश अशेष सन्तत्यपेते ध्वंसे, अशेष संतति रहिते ध्वंसे सति तेने तयैव मर्यादया तदितर विषये घटपटादौ अपि अनन्वय ध्वंस क्लिप्तिः निरन्वय नाशः कल्प्यते। क्लिप्तिः नाम कल्पनम्, अनन्वय ध्वंसः नाम निरन्वय नाशः, निरन्वय नाशकल्पनं भवति। यथा ज्वालाः निरन्वय विनाशशालिन्यः तथैव अयं घटादिषु अपि निरन्वय विनाशवादः सिद्ध्यति इति तैः उक्तम्। तत्र इदानीम् आचार्येण अत्र तैलनाशेन ज्वालाभेदः आवश्यकः, अतः ज्वालासु प्रतिक्षणं भेदः अङ्गीक्रियते। घटस्थले कथं भेदः वक्तव्यः इति चेत् तैः उच्यते अर्थकरण अकरणाभ्याम् अर्थक्रियाकारित्वरूपम् अस्ति, कदाचित् कदाचित् नास्ति इति करणाकरणाभ्यां घटे भेदः इति तैः उच्यते। परन्तु करणाकरणाभ्यां भेदस्य तत्र परस्परविरुद्धधर्माध्यासः भेदकः इति तेषां वादस्य क्षणभङ्गस्य पूर्वत्र एव पञ्चविंशे श्लोके एव आचार्यैः निराकृतत्वात् तदिदानीं नोच्यते। अत्र किमुच्यते? निरन्वय विनाशः नास्ति इत्येव उच्यते। बाधादेर्दर्शितत्वात् पूर्वतनो घटः पूर्वक्षणीयः पूर्वक्षणावच्छिन्नो घटः एतत्क्षणावच्छिन्नश्च घटः भिन्नः इत्यत्र बाधः वर्तते। कः बाधः? प्रत्यभिज्ञैव बाधिका, स्वयं घटः इति प्रत्यभिज्ञैव अत्र बाधिका भवति। प्रत्यभिज्ञायाः ऐक्यसाधकत्वं नास्ति इति उक्तं खलु इति चेत् न, तत्र तैलनाशादिना ज्वालाभेदस्य आवश्यकत्वात् प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिरूपा इति वक्तुं शक्यते। अत्र तु घटस्थैर्यं स्वयं घटः इति प्रत्यभिज्ञायां तत्र बाधकं किमपि तत्त्वं नास्ति। करणाकरणाभ्यां परस्परभेदस्य निराकृतत्वात् बाधादेः पूर्वमेव प्रत्यभिज्ञरूप बाधायाः पूर्वमेव प्रत्यभिज्ञायाः ऐकविषण्याः दर्शितत्वात् कुत्र दर्शितं? षड्विंशे श्लोके इदं सर्वं दर्शितं। किञ्च सेयं दीपज्वाला स्वयं घटः इति प्रत्यभिज्ञयोः वैलक्षण्यं सर्वैः अनुभूयते एव। एवं दीपज्वाला दृष्टान्तेन यदि त्वया घटादौ निरन्वय विनाशः कल्प्यते, अनन्वय ध्वंसक्लिप्तिः इति उच्यते चेत् तर्हि अस्माभिः यः अङ्गीक्रियते, घटादिषु सान्वयध्वंसः एव भवति, घटादिषु नश्यत्सु सान्वयविनाशः एव अस्माभिः अङ्गीक्रियते इति उच्यते। एवं घटादिदृष्टान्तेन अन्तिमदीपनाशस्यापि अस्माभिः सान्वयविनाशः एव उच्यते। तर्हि त्वया एवं कुतः सान्वयविनाशः तत्र कुतः वक्तुं न शक्यते इति इदानीं पृच्छ्यते। बाधादेः दर्शितत्वात् अपि च दृढमिते सान्वयेऽस्मिन् घटादौ सान्वयविनाशः दृढतरप्रमाणप्रमितः घटः कपालं भवति इति अस्माकं प्रतीतिः वर्तते। घटादौ सान्वयविनाशः एव। एवं सान्वयविनाशस्य प्रत्यक्षा प्रमितत्वात् सान्वयविनाशस्य प्रमाणसिद्धत्वात् तथैव दीपादिनाशस्थले अपि सान्वयविनाशः वक्तव्यः। तत्र दीपस्य निर्माणे कथं सान्वयविनाशः उच्यते इति चेत् अत्र उच्यते दुर्दर्शावस्थया स्युः इति। अस्माभिः द्रष्टुम् अयोग्याः अवस्थाः वस्तूनां भवन्ति। अतः तादृश्या कयाचित् अवस्थया एव तत् दीपतत्त्वं अग्निद्रव्यं तेजोद्रव्यमपि
लीन दीपादि भागाः अपि दुर्दर्श अवस्थया तत्र विद्यमानाः स्युः कथं यथा पयसि लवणवत् लीनभागः पयसि लवणं लीयते चेत् तत्र लवणदर्शनं न भवति दुर्दर्श अवस्थया लवणं तत्र भवति परन्तु यदा रसनेन्द्रियसम्बन्धे सति तत्र लवणमस्ति इति ज्ञायते तथैव दीपनिर्वाणे जातेऽपि दुर्दर्श अवस्थया लीनस्य दीपस्य भागाः तत्रैव वर्तिकायां सन्ति इति कुतो वक्तुं न शक्यते इति पृच्छ्यते एवमत्र निरन्वय विनाशवादः आचार्येण निरस्यते இந்த ஸ்லோகத்துல நிரன்வய விநாசவாதம் என்கிற பௌத்த வாதத்தை கிரந்தக்காரரான ஆச்சாரியர் கண்டிக்கிறார். நிரன்வய விநாசம் என்பது சந்ததி ரஹிதமான அனுவிருத்தி ரஹிதமான விநாசம் அப்படின்னு கருதப்படுகிறது பௌத்தர்களாலே. அதாவது சித்தாந்தி என்ன சொல்றார்கள், சித்தாந்திகள்னா கடப்பட்டாதி வஸ்து நஷ்டம் ஆன பிறகு, அது அழிவு ஏற்பட்ட பிறகு அந்த கடத்ரவியமே கபால ரூபமாக இருக்கிறது. கடத்ரவியத்தினுடைய கபால ரூபமாக வேறொரு அவஸ்தையில அனுவிருத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார்கள். ஆனா இவ என்ன சொல்றா, அதுக்கு அனுவிருத்தியே கிடையாது, சர்வதா அது நஷ்டமா போயிடும், காணாம போயிடும், சூன்யமாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்வார்கள் இந்த பௌத்தர்கள். அது அந்த திரவியமே சூன்ய பாவத்தை அடை சூன்யமாக போகும். அதுக்கு எந்த ரூபத்துல கூட எந்த அவஸ்தையில கூட அதுக்கு அனுவிருத்தியே இல்லை. வஸ்திரம் கிழிஞ்சா அது ஒரு நூலாக போகும் அப்படின்னு சொல்லாமா. ஒரு பவனம், ஒரு கட்டிடம் இடிந்தால் அது மண்ணாகவோ அது கல்லாகவோ போகும் அப்படின்னு சொல்லாமா. அது இடிந்து அது போயே பொடித்தது ஒன்றும் இல்லை, அது ஒரு அவஸ்தையிலும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுனா நிரன்வய விநாசம். அதுல பல யுக்திகள் சொல்றாவா, அதுல அவளுடைய யுக்திகளை இவர் கண்டிக்கிறாருங்க. அப்ப என்ன சொல்ற, முக்கியமான அதான் நம்ம சொல்றது சான்வய விநாசம், அவா சொல்றது நிரன்வய விநாசம்னு பேர். அதுல நம்ம என்ன சொல்றோம், அதே திரவியம் ததேவ இதம் திரவியம்னு சொல்றது உண்டு. ஒரு தங்கத்தை ஒரு செயின் பண்ணிருக்கா, அப்புறம் மோதிரம் பண்றா அப்படின்னா அந்த மோதிரமே தான், அந்த செயின் தான் மோதிரமா மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி பல விவகாரங்கள் இருக்கு. அந்த விவகாரங்களால என்ன சித்திக்கிறதுனா, திரவியம் ஒன்னா இருந்தாலும் அதுக்கு அபிவியக்தி வேறு வேறு விதமாக அது தன்னுடைய அது அபிவியக்தியை கொடுக்கறது, ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கறது. அதனால தோற்றப்படி அதுக்கு நாமம் இருக்கு, அதுக்கு ரூபம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அதுல அவா என்ன சொல்றா, அதுக்கு முக்கியமான திருஷ்டாந்தம், நீ சுயங்கட்டான்னு சொல்லி அதே கட்டம் தான் நான் இப்ப பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுனால நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோமா, அந்த கட்டம் இந்த கட்டம் காலம்பரை பார்த்த கட்டம் தான் இப்போ இருக்கிற கட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சுயங்கட்டான்னு நமக்கு ஒரு அனுபூதி இருக்கு, எல்லாருக்கும் இருக்கு. பௌத்தனுக்கும் இருக்கு, சித்தாந்திக்கும் இருக்கு, நாஸ்திகனுக்கும் இருக்கு, எல்லாருக்கும் இருக்கு. இந்த சுயம் கட்டங்கிற பிரத்யபிஜையால என்ன சித்திக்கிறதுனா, கடஸ்திரமான ஒரே கட்டம் இருக்கு. காலம்பரையிலிருந்து இதுவரைக்கும் இருக்கிற ஒரு கட்டம் ஸ்திரம் அப்படின்றது தெரியுதுன்னு நம்ம சொல்றோம். அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இந்த பிரத்யபிஜம் பிரமாணமாகாது. சேயம் தீபஜ்வாலான்னு இன்னொரு பிரத்யபிஜம் இருக்கு, அதே தீபஜ்வாலா தான் இது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தீபஜ்வாலை ஒன்று, இந்த பிரத்யபிஜா பலத்தால தீபஜ்வாலை ஒன்று அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அங்கே எண்ணெய் குறைஞ்சுட்டே போறது, கடைசியில் எண்ணெய் எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுறது. எப்படி அந்த எண்ணெய் போறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஸ்னேக சம்யோகம் எண்ணெயுடைய சம்பந்தத்தினால அங்கே ஜுவாலை உண்டாகிறது. ஜுவாலையை உண்டாக்கி எண்ணெய் அழிகிறது. எண்ணெய் அழிஞ்ச பிறகு அந்த ஜுவாலையும் முடிஞ்சு போடுறது, அந்த ஜுவாலையும் அழியிறது. அப்புறம் இன்னொரு எண்ணெய் பிந்து அந்த தைல பிந்து சம்பந்தத்தால இன்னொரு ஜுவாலை உண்டாகிறது. அந்த எண்ணெய் அழிகிறது, எண்ணெயுடைய சம்பந்தம் உடனே ஜுவாலையும் அழிகிறது. இந்த மாதிரி கிரமமாக பழைய ஜுவாலை அழிஞ்சு புது ஜுவாலைகள் உண்டாயிண்டே இருக்கு அப்படின்னா அனுமானம் பண்ணிக்கலாம். பராசர பட்டர் சுவாமி நிபுண நிரீட்சணம் இருந்தால் நிபுணன் நன்றாக பார்த்தோமே ஆனால் ஜுவாலாபேதம் இருக்கிறது நமக்கு அங்கே தெரியும் அப்படின்னு சாதிக்கிறார். ஏதோ ஒன்று அங்கே ஜுவாலை
பேதம் இருக்குன்றது சித்தாந்திகளும் ஒத்துக்கிறார். ஆனா பல பேருக்கு பிரத்யபிகை என்ன இருக்கு? சேம் தீபஜ்வாலா அங்க எங்க பிரத்யபிகை இருக்கு. இப்போ அதனால பிரத்யபிகை எப்படி ஜுவாலைக்கியம் ஒரே ஜுவாலை தான் இது அப்படின்னா சாதிக்காதோ, அதே போல சோயங்கடங்கிற பிரத்யபிகை கூட ஒரே கட்டம் அப்படின்ற கடஸ்தைரியத்தை சாதிக்காது. அதனால கடத்தினுடைய நிரண்வய விநாசத்தை தான் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு இவா சொல்லும் பொழுது என்ன பதில் அப்படின்னா, அது கட விஷயத்திலும் தீபஜ்வாலா விஷயத்திலும் ஒன்றும் இல்லை. தீபஜ்வாலா விஷயத்துல பிரத்யபிகை பிராந்தி ரூபே, ஏன்னா அது பாதிதம், அதுக்கு பாதம் இருக்கிறதுனால அந்த பிரத்யபிகையும் சரியில்லை, நம்மளே ஒத்துன்னு இருக்கோம். ஆனா சுயங்கடாங்கிற பிரத்யபிகை பாதம் இல்லாததுனால, யாருக்கும் அந்த பாதை ஏற்படாததுனால, அந்த கட்டம் இது இல்லை அப்படின்னு பாதம் ஏற்படாததுனால இந்த பிரத்யபிகை பிரமாணம். பாதம் இருக்கிறதுனாலே இல்லாததுனாலே தான் பிரத்யக்ஷத்துக்கு ஒரு பிரமாபாவம் பிரமபாவம் சொல்லுவது உண்டு. கிஞ்ச பாதாதேர் தர்ஷிதத்வாது சோயம் கடஹா என்கிற பிரத்யபிகை, அவாதிதமான பிரத்யபிகை அது பிரமாணமாக இருக்கும் பொழுது அது ஐக்கிய விஷயினி, ஒரே கட்டத்தை விஷயம் பண்ணக்கூடிய பிரத்யபிகை இருக்கும் பொழுது முன்னாடியே தர்ஷிதத்வா 26வது காரிகையிலே இதை சாட்சிச்சார் சுவாமி முன்னாடியே சொல்லியாச்சு. அப்பிச்சா திருடமித்தே சான்வயஸ்மின் கட்டாது, கட்டாதிகள்ல சான்வய விநாசம் திருடமித்தமா இருக்கும் பொழுது, கட்டம்னா கபாலமா போயிடுத்து அப்படின்னு நமக்கு முத்கர பிரகாரத்தினால ஒரு பெரிய தடி வச்சுண்டு மண் குடத்தை உடைச்சோன்னா அது ஒரே துண்டு துண்டா போறது. குடம் இருக்கு எங்க இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு துண்டு துண்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. அதனால அவஸ்தையை மாறித்து திரவியம் அதே இருக்கு, அதே குடம் தான் துண்டு துண்டாக இப்ப இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதே இது அப்படின்னு எதை சொல்றோம்? அந்த கடத்துவா அவஸ்தா போய் இப்போ கபாலத்துவ அவஸ்தையோ கபாலிகாத்துவ அவஸ்தையோ வந்திருக்கு. அது சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது சான்வய விநாசத்தை அங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சூன்யமாக அந்த வஸ்து போயிடலை. அது பார்க்கும் பொழுது நிரண்வய விநாசம் சொல்ல முடியாது. தீபஜ்வாலை வச்சுண்டு சர்வத்திர நிரண்வய விநாசம், தீபஜ்வாலா நாசம். கடைசியில தீபம் அணிஞ்சு போன பிறகு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற பிரதிக்ஷணம் தீபஜ்வாலா பின்ன பின்னமா இருக்கே, அது பிரதிசங்கியாரோதம். கடைசியில தீபம் அழிஞ்சு போறதே அது பிரதிசங்கியா நிரோதம் அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான நிரண்வய விநாசம் சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த பௌத்தாள். தீப நாசத்தை பார்த்தால், தீபஜ்வாலா நாசத்தை பார்த்தால் எந்த வஸ்துல கூட எந்த நாசத்துல கூட நிரண்வய விநாசத்தை தான் நம்ம ஒத்துக்கணும். தீபஜ்வாலா நாசம் தான் திருஷ்டாந்தம் என்று அவ சொன்னால் அது மாத்தி கூட சொல்லலாம். தீபஜ்வாலா நாசத்தை திருஷ்டாந்தமா வச்சுக்க வேண்டாம், கடநாசத்தை திருஷ்டாந்தமா வச்சுண்டு எல்லா விநாசத்தையும் சான்வய விநாசம்னா ஏன் சொல்ல முடியாது ஏன்னு இந்த ஸ்லோகத்துல கேட்கிறார். அது எப்படி தீபம் அணிஞ்ச பிறகு வேறொரு ரூபத்தில் இருக்குன்னு எப்படி சொல்றது அப்படின்னு கேட்டா, இருக்கு என்ன சொல்றார்? உப்பு வெள்ளை இருக்கு, ஜலத்தை அது போட்டோம்னா அது கரைஞ்சி உப்பு எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. இப்போ உப்பு இன்னொரு அவஸ்தையை கொண்டு ஜலத்துல இருக்குன்னு சொல்லமா, உப்புங்கிற தத்துவமே சர்வதா சூன்யமா போயிடுதுன்னு சொல்லமா, என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கேட்டா, அது ரசனேந்திரிய சம்பந்தத்தால ஜலத்துல ஒரு உப்புனுடைய சுவை நமக்கு தெரியறதுனால என்ன சொல்லணும்? உப்பு கண்ணுக்கு தெரியாம இருந்தா கூட, உப்பு நாசம் ஏற்பட்டது, லவண நாசம் ஏற்பட்டதுன்னு நமக்கு பிரதீதி ஏற்பட்டா கூட, அந்த லவணம் வேறொரு அவஸ்தையை கொண்டு நமக்கு துர்தர்ஷமான, நமக்கு பார்க்க முடியாத ஒரு அவஸ்தையை கொண்டு, கண்ணுக்கு தெரியாத அவஸ்தையை கொண்டு ஜலத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். அதே போல தீபபாகம் கூட, அணைஞ்சு போன லீனமான தீபபாகம் கூட நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அவஸ்தையை கொண்டு, துர்தர்ஷமான ஒரு அவஸ்தையை கொண்டு அங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு கேள்வியோட இந்த ஸ்லோகம் முடிகிறது. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய்.